አላህና ነቢይ ምንና ምን ናቸው ብለህ ጠይቅ አሉኝ። እኔ ስጠይቀው ወንድማማቾች ይመስሉኛል ወንድማማቾች ይመስሉኛል። ሼክ መሐመድ ሐሰን መሐመድ ኑር ረሂመሁላህ እሳቸው ነበሩ። ትልቁና ትንሹ ማን ነው? ማነው ትልቁ በልና ጠይቅ አሉኝ። ትልቁ ማን ይመስልሃል አልኩት። ነብዩ ይመስሉኛል አለ። ለምን ነብዩ አለ? ማን ነው የሚነግረኝ ከመሃላችሁ? ነብዩ ብሎ የገመተው ለምን ይመስላችኋል? ባባም ቆይቶ ወደ ሆስፒታል ቢመለስ ልጁን አጣው። ልጁ የለም ሞቷል፣ ዶክተሩም የለም ሞቷል፣ ሆስፒታሉም የለም ፈርሷል። ማማ ልጆቿን ሁለቴ ትሸከማለች፣ አንዴ በሆዷ ሌላ ጊዜ በጋሪ ይዛ። ማማ ሁል ጊዜ ድካምና ስቃይ ላይ ናት። አላህ ከዋለልን ውለታ ሁሉ ትልቁ ነገር ልጆቻችን የአይን ብሌኖቻችን የልብ ፍሬዎቻችን የምንላቸው ልጆቻችን ዲን አውቀው አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ሲያመልኩ ለወላጆቻቸው ታዛዥ ሲሆኑ ስነ ምግባራቸው ታንጾ ጥሩ ትውልድ ሲሆን እንደዚህ አይነት ልጆችን ከመመልከት የበለጠ የሚያኮራ ነገር የለም። በመሰረቱ ሲል ተጠምቶ ለኔ ሲል ተርቦ ሆዱን የቋጠረው በረሃብ ተቀጥቶ ለኔ ሲል ነው አሉኝ ፈርስ የተደፋበት ከምላሳቸው ላይ ምራቅ የተፉበት ከቤት እሳት ሳይነድ የሚቆጠሩት ወራት ለኔ ሲል ነው አሉኝ ለኔ ሲል ነው አሉኝ ከሚኖሩበት ቀዬ ፈንቅለው ያስወጡት። አልሐምዱሊላህ በመጀመሪያ ደረጃ ለውድ ለዚህ ኮርስ ተማሪዎች እንኳን ለዚህ አበቃችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በቀጣይም ይህንን ፕሮግራም ለመታደም ብዙ ነገራቶችን ዋጋ ከፍላችሁ የመጣችሁ እንግዶቻችን አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ እያልኩኝ በሙፍቲ ዳውድ ስም ከልብ እያመሰገንኩ ቀጥታ ወደ ቁርአን መክፈቻ ፕሮግራማችን እንገባለን። بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذا يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم
شيئا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ሙፍቲ ዳውድ ማህበር ኃላፊ የሆነው ኡስታዝ ኑሩ አሊ ይሆናል። ኡስታዝ ኑሩ አሊ ስለ ፕሮግራሙ ገለጻዎች ያደርግልናል። ኡስታዝ ኑሩ فليتفضل إلينا مشكورا ومعجورا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل معلما ومربيا وهاديا للناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السادة الضيوف الكرام، أصحاب الفخامة من القادة والمسؤولين، أصحاب الفضيلة من المشايخ والعلماء والأساتذة، أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في محافظة أورمو ومديرية مدينة خميس، نخص بالترحيب بضيوفنا الكرام الذين تشرفنا بوجودهم معنا قادمين من العاصمة أديس أبابا ومن مدينة دسي وكمبولشا. أيها الآباء والأمهات، أبناؤنا الخريجون، عرائس هذا الحفل الكريم، في هذه اللحظة المميزة بحضور هذه الوجوه النيرة وشخصيات البارزة، نتقدم إليكم بأسمى آيات الترحيب والتقدير والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا بكم جميعا، ولقد زاد حضوركم هذا الحفل العظيم فرحا وسرورا. وجودكم معنا اليوم ليس مجرد حضور شكلي، بل هو دعم معنوي وتربوي يرفع من همة أبنائنا وبناتنا ويشعرهم بقيمة ما أنجزوه خلال هذه الفترة الوجيزة. نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يكتب خطاكم في ميزان الحسنات، وأن يجمعنا دائما على موائد العلم والمحبة والوئام، وأن يجعل مقامكم بيننا مباركا، وأن تعودوا إلى دياركم وأنتم تحملون أطيب الذكريات. أيها الحفل الكريم، يسرنا أن نعلن في هذه اليوم المبارك أن حفلنا هذا هو حفل التخرج الدفعة الخامسة لطلاب المشاركين في دورة الصيفية التعليمية التي نظمتها جمعية مفتي داود الخيرية بالتعاون مع كلية شيخ آدم الإسلامية. وقد وفق الله تعالى أبناءنا الطلاب لإتمام هذه الدورة المباركة التي شملت علوم العقيدة والحديث والفقه والسيرة واللغة العربية واللغة الإنجليزية. وقد بلغ عدد الخريجين في هذه الدفعة 330 طالبا وطالبات، فلله الحمد والمنة. أيها الأبناء الخريجون، اعلموا أن ما تلقيتم من العلم في هذه الدورة ليس مجرد دروس عابرة أو شهادة تعلق على الجدران، بل هو أمانة عظيمة ومسؤولية كبرى ستسألون عنها أمام الله يوم القيامة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها وعن علمه ماذا عمل به. فاحذروا يا إخواني وأخواتي الخريجون أن تكونوا من الذين يتعلمون ولا يعملون، فيكون علمهم حجة عليهم لا لهم. أن تحفظوا القرآن أو الحديث
ثم تهجروه فإن أشد الناس عذابا من عرف الحق وتركه. أن تغفلوا بعد هذا الخير فإن الغفلة بعد الهداية من أعظم المصائب. العلم لا يشفع لصاحبه إن لم يعمل به، ولا يرفع من قدره إن لم يكن مقرونا بالخوف من الله. العلم الحقيقي علم من خاف الله، لا من جمع المعلومات. وختاما، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم في نجاح هذه الدورة من معلمين ومشرفين ومتطوعين وإداريين ومتبرعين وأولياء أمور، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات. بارك الله فيكم، وشكرا لحسن استماعكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ሁሉ አስቀድሜ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ቢፈضሊህ ወከረሚህ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን እኒህ የተከበሩ ወጣቶችን፣ ተማሪዎቻችንን፣ ልጆቻችንን ለማስመረቅ ያበቃን አላህ ቁጥር ስፍር የሌለው ምስጋና ይገባው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጣም ሰፊ ታሪክ አለን። ኢስላምን በመቀበል የመጀመሪያ አገር ከሚባለው ከመካ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ኢስላምን ተቀብላ ያስተናገደች አገር ናት ብለው የታሪክ ጸሐፊዎች አስተምረውናል። በዓለም ላይ ያሉ ህዝቦች ስለ ኢስላም ሳይሰሙ ኢትዮጵያ ተራ ሰዎች ሳይሆኑ ንጉሱ ሰምቶ ኢስላምን አስተናግዶ ሙስሊሞችን በሰላም እንዲኖሩ ፈቅዶ ኢስላም መሰረት ሲጥል በክብር ወደ አገራቸው እንደመለሳቸውና ኢስላም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት ድረስ ብዙ ጣውረዶችን ቢያሳልፍም እስካሁን ያለ መሆኑን የሚያሳዩ በጣም ግልጽ የሆኑ የማያሻሙ ታሪኮች አሉ። ሆኖም የኢስላም ጠላቶች እንኳንስ እንዲቀጥል እንደሌላው ሀገር እንዲያድግ አይደለም በዚያን ጊዜ ያገኛትን እንኳን ጭላንጭል እንዳትቀጥል ያልከፈሉት መስዋዕትነት የለም። ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያልከሰከሱት ሾህ የለም። ግን ኢስላም ይሄው ምታውት ነው። ያን ሁሉ መከራ አሳልፎ ያን ሁሉ ውጣ ውረድ አልፎ ዛሬ የደረስንበት ቦታ ደርሷል። ዛሬ የደረስንበት ቦታ እንዲህ በቀላሉ የመጣ ነገር አይደለም። ዛሬ እኛ ያለንበት ስናይ እዚህ እንኳን ያላችሁ ትላልቅ ሽማግሌዎች እምታውቁትን ታሪክ ይሄ ወጣት ይሄ ትውልድ አያውቅም። እዚህ ከተማ ላይ ራሱ ስንት ሙስሊሞች ስቃይ አይተዋል። በምናቸው ምን አርገው? ኢስላምን በመቀበላቸው። ወማ ነቀሙ ሚንሁም ኢላ አን ዩእሚኑ ቢላሂ አልዓዚዝ አልሐሚድ። አላህ ይህንን ዲን ቃል ገብቷል። የሚጠብቀው እሱ እንደሆነ ነግሮናል። ኢና ነሕኑ ነዘልና ዚክረ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን። ይህንን ቁርአን አውራጁም እኔ ነኝ፣ ጠባቂውም እኔ ነኝ። እናንተ ከማኢዳው መጎንጨት፣ መጉረስ፣ መብላት፣ ማፈስ ነው ያለባችሁ። ጥበቃውን ለእኔ ተዉት ነው የሚለው አላህ።
لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم إسلامن عند ورد عند متى بقرآن بحديث مسرت የሚያስቀጥሉ ቡድኖች ይቀጥላሉ አሉ ይኖራሉ እነሱን ለማዳከም ለማዋረድ ቁርአንን የያዘን ሐዲስን የያዘን ለማሳደድ የማይሞከር ጥረት የለም ግን ምንም ጉዳት አያደርሱም ይሄው ምስክሩ የዛሬ ስብስባችን የዛሬ ፕሮግራማችን አንዱ ነው እኔ አሁንም እቺን እድል ካገኘሁኝ ከዑለማዎች ጋራ አንድ ነገር ማውራት ፈለኩኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአባታችን አደም ጀምሮ ኢላ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት ነብያቶች ያስተማሩት ትምህርት አንድና አንድ ብቻ ነው ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام كإسلاموج منم يتنيوم نبي أمنت نوبلو الله زند جنة يسقبال كجهنم يارقال بلو يتم سو نبي يستمر يلم ይህንን ዲን ለማስተማር በየጊዜው ነብያቶችን ይላካ አላህ ሲያድስ ቆየና የመጨረሻውን ነብይ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኛ ላከ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وختم به النبيون يني مليا كليلوش نبياتوش كموسى كعيسى كإبراهيم كداود كسليمان كنوح إني نبيات مجرشا مهوني نوالو تاديا نبي عليه الصلاة والسلام كتلاكو كاستمارو بحالا يميمت أو حزب من اللي بجونو بيجيزيو يهونا لغير دكم مسيل اميادسو አስተብሮቱን በአዲስ የሚያንቀሳቅሰው ነብይ ይላካል ሲያስፈልግም መጽሐፍም ይወርዳል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተላኩ በኋላ ቁርአን ከመጣ በኋላ ግን በፍጹም አዲስ ኪታብ አይወርድም አዲስ ነብይም አይላክም ይሄ የሆነ መልእክት የለውም የግድ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩትን አስቀጣይ አካል ያስፈልገዋል ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም العلماء ورثة الأنبياء ያሉት ዑለማዎች የነብያቶች ወራሾች ናቸው ለዚህ ነው ዛሬ ከናንተ ጋራ ለትንሽ ደቂቃዎችም ቢሆን ይችን እድል ካገኘው የኸሚሴና የአካባቢው የደቡብ ወሎ የተለያዩ የደሴ የኮምበልሻ ዑለማዎች ሌሎችም አካባቢ እግር የጣላችሁም ተጠርታችሁ የመጣችሁም ዑለማዎች በዛሬው ዕለት ማስታወስ መፈልገው የዑለማዎች ኃላፊነት ከየት እስከ የት ድረስ ነው ዑለማዎች ኃላፊነታቸው እንደማን ነው የዑለማዎች ኃላፊነት እኮ የነብያቶች ኃላፊነት ነው አንድን ሰው የላ ኢላሃ ኢላላህን ማዕና ማስተማር ዱንያ ላይ ያሉ ከሚባሉ ውድ ነገሮች የበለጠ ነው አሉ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يا علماء الإسلام يا علماءنا يا أحبابنا يا مشايخنا በየጎረቤቶቻችን ስለ ሶላት በደንብ የማያውቁ ሰዎች ብዙ አሉ እክተሸፍቱ የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ለምን 20 30 ምናምን ዓመት አካባቢ አንድ አካባቢ አዲስ አበባ ዙሪያ ሄርነ
አዲስ አበባ ዙሪያ ሄደን ከውጭ አንድ ሼኽ መጥተው ነበር። ሼህ መሐመድ ሐሰን አብዱል ቃድር ይባላሉ ረሂመሁላህ። ሼኽ ታውቋቸው ይመስለኛል። ሼኽ መሐመድ ሐሰን አብዱል ቃድር ጋር አብረን እያለን ይህን ሰው እየጠይቃሉኝ ስለ ኢስላም ጠይቀዋሉኝ። የሆነ ነገር ጠየቁት፣ አልቻለም። የሆነ ጎረምሳ ደግሞ የ15 የ16 ዓመት የሚሆን ልጅ አብሮ እዚያ ቁርአን ይቀራሉ ከምንላቸው ልጆች ነበርና ገና አዲስ ነው የመጣው አለ። አላህና ነቢይ ምንና ምን ናቸው ብለህ ጠይቅ አሉኝ። እኔን ወንድማማቾች ናቸው አለን። ስንጠይቀው ወንድማማቾች ይመስሉኛል አለ። ሼኽ መሐመድ ሐሰን መሐመድ ኑር ረሂመሁላህ እሳቸውም ነበሩ። ትልቁና ትንሹ ማን ነው? ማነው ትልቁ በልና ጠይቅ አሉኝ። በአረበኛ ነው የሚነግሩኝ። ትልቁ ማን ይመስልሃል አልኩት። ነብዩ ይመስሉኛል አለ። ለምን ነብዩ አለ? ማን ነው የሚነግረኝ ከመሃላችሁ? ነብዩ ብሎ የገመተው ለምን ይመስላችኋል? አንቱ ስለተባሉ አይደል? አዎ እሱ እንደ የሆነ ነገር ላኢላሃ ኢላላህ። እሳቸውን አንቱ ብለን ነው የምናወራው፣ አላህን ግን አንተ ነው የምንለው አሉ። እንዴ ይሄ ክስተት ምንድነው? ሌላ ቦታም ሰምቻለሁ አልኳቸው። ታዲያ ይሄ እኮ እናንተ እንደ ምሳሌ ስታወሩት ትምህርት መስሎት እኮ ይዞት ሊሆን ይችላል ሌላ ሰው አሉኝ። አላህና ነቢይን እኔ የማቀው ሰው ደግሞ በአላህ መማል እና በነብዩ መማል ሁለት እኩል አይደለም አለኝ። እኔ እኮ ፊቅህ ቀራሁ ብዬ ይችኑ የሞካከርኳትን ወክሬ እኮ ነው አይማልም ሊለይ ነው ብዬ እንዴት ምናምን ስለው እንዴ በነብዩ መማል ቀልድ አይደለም አለኝ። እንዴት አልኩት። በአላህ መማል ነው እንጂ የሚበልጠው አልኩት። አይ አንተ እኮ ያየኸው አላህ መብለጡን ነው አለኝ። አላህማ ሰፊ ነው፣ አላህማ ረሂም ነው። አላህ ቢቀልዱበት ቢዋሹበት ቢከፍሩ ቢያሻርኩ ተውበት አድርጉ ምናምን እያለ ነው የሚያባብለው። ነብዩ ግን ላ ይርሐም አሉኝ። እንዲህ ነው እንዲያው እሳቸው ምንም ቢሆኑ ያው ጠበብ ያሉ ናቸው፣ ሊጨክኑ ይችላሉ ማለት ነው። የታባህ በውሸት ለኔ ከማልክ ብለው ዝግት ሊያረጉት ይችላሉ ማለት እኮ ነው። ሸኽ ነው እኮ እኔ ፊቅ ሞክር ያለው እሱ ደግሞ ከዚያ ከፍ ያለ ይመስለኛል። የዛን ጊዜ ሳስታውሰው በዑለማ ደረጃ ይሄን ያህል በነብዩ መማል ክልክል ነው ብሎ ማስተማር እኮ አይደለም፣ በአላህ ከመማል ይበልጣል ተብሎ የሚማርበት ጊዜና የነበር ነው እኮ። ይሄንን ኡማ ነው እኮ ማስተማር አለብን የምንለው። ዑለማኡ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወራሽነት ተረክብ ያለው ብሎ የወሰደ ሰው ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። فليبلغ الشاهد منكم الغائب حجة الوداع ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚችሉትን ካስተማሩ በኋላ ያሉ አጋጣሚዎችን ተጠቅመው ካስተማሩ በኋላ ደርሳችኋል፣ ተናግሬያለሁ፣ ገብቷችኋል ኢስላም አሏቸው። አዎ በለግተ الرسالة أديت الأمانة نصحت الأمة አሏቸው። اللهم فاشهد አሉ። ከዚያስ እንግዲህ ነግረህናል ካላችሁኝ ሰምተናል ካላችሁኝ فليبلغ الشاهد منكم አሁን እዚህ ያለ እኔ ጋር ያለ ሰው ያድርስልኝ ላልሰማ። ለዚህ ብሎ محمد جود السحار የሚባል ጸሐፊ محمد رسول الله والذين معه የሚል የሲራ መጽሐፍ አለው። እዚያ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? حجة الوداع ላይ የተገኙ የነቢ ሱሐባዎች ከ124 እስከ 140 ምናምን ሺህ ድረስ ይገመታል ይላል። ያው አልተመዘገበም፣ ቪዛ የለው ምን የለው ሲስተም አልመዘገበውም። ግን ያን ያህል እንገምታለን ብለን ይታሰባል አለ። ከዚያ ሁሉ መዲና ተቀበሩ የሚባሉት መካ ተቀበሩ የሚባሉት ከ10 ሺህ አይበልጡም አሉ። طبعا አንዱ ምን ብሎኛል? ወንዶች ማለት ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ሐጁ ላይ ሴቶች ብዙ ተገኝተዋል። እንደዚያ ብለውኛል ሼኽ መሐመድ አሊ አደም ረህመቱላሂ ዐለይህ። በወንድ ደረጃ
10,000 ነው የሚሆነው ሌላው የተደ ማለት ነው فليبلغ الشاهد منكم الغائب እዚህ የተገኘ ሰው ላልደረሰው ያዳርስ ግማሹ አፍሪካ ግማሹ አሲያ ግማሹ አውሮፓ ግማሹ አሜሪካ ሄደ ማለት እኮ ነው የሚገርመው እኛ ሀገር ላይ ወሎ የዑለማ ሀገር ነው ሱብሃንአላህ ወሎ ላይ እስላም ያልሰሙ ሰዎች ያልደረሳቸው ሰዎች እዚህ ገጠር ቢወጣ ጉድ ነው የሚፈላው ስለዚህ ዑለማዎች ኃላፊነቱ በጣም ከባድ ነው አሁን ደግሞ ጥሩ ድል አግኝታችኋል ትናንትና ኮሚቴ ከለከለን መጅሊስ አሳሰረን አሳደደን ማዕት ነበር የሚወራው ምክንያት አይደል እስቲ አሁን ይሄን ዑዝር ደግሞ አላህ አስወገደው በእናንተ ጋር መጣ የምትፈቅዱት እናንተ ሆናችሁ የምታስተምሩት እናንተ ሆናችሁ ምን ይበጃችሁ ይሆን አላህ ፊት ሁጃው ጠፋ ስለዚህ ይሄ ዑለማ ሙንዚሩ ጀይሽ ነው መሆን ያለበት በፍጹም መኝታ ያስፈልግም ቁም ፈአንዚር ነው የሀገር እስላምን ለመቀበል ተዘጋጅቶ ነው ያለው ሜዲያው በሙሉ ተመቻችቷል ሜዳ ሆኗል ሜዲያው በቃ ማስተማር ነው መንገር ነው ይሄንን እድል አስመልጠን አማም አላህ መልስ እንዳናጣፈራለሁ በቀጣይ እዚህ የመጡ እንግዶቻችንን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው የሚሉልን የኬሚሴ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ኡስታዝ ሸውሴን ወደ መድረክ መጥተው የ3 ደቂቃ እንኳን መጣችሁ ጥሪ ለሼኾቻችንና ለኡስታዞቻችን ያደርጉልናል ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን ወባዕድ አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱህ መሻይኾቻችን ከአዲስ አበባ ከደሴ ከኮምቦልቻ የመጣችሁት እንዲሁም የከተማችን የመዲናችን ነዋሪዎች መሻይኾች እንደዚሁም ወላጆች ልጆች ሁላችሁም ለዚህ ደስ ለሚል ፕሮግራም እንኳን ለዚህ ያበቃን እንግዲህ ማወቅ ያለብን በኬሚሴ ከተማ ብዙ ፕሮግራሞች ይካሄዳሉ ይሄ የአላህ ጸጋ ነው መሻይኹ ወላጆችን ሁላችንም ጌታችንን ልናመሰግን ይገባል ይሄ ጸጋ በእኛ ላይ እንዲቆይ ይዘወትር ለዚህ መሻይኾቻችን ያው ለእናንተ ብዙ ቦታና ክብር አለን እንግዲህ መቼም አንድ ይቅርታ እንደ ኬሚሴ ከተማ የምንጠይቀው አለ የፕሮግራሙ ቦታ ወጣ ያለ ስለሆነ ማህበረሰባችን ራቅ ስላለው በዚህም አኳያ ሊሆን ይችላል እንጂ ለእናንተ ከዚህ በላይ ብዙ ታዳሚያን መሰብሰብና መምጣት እንዳለበት ይገባናል ነገር ግን ከዚህም አንጻር ይመስለናል ያው ግን ያለው ደግሞ ኢንሻአላህ በቂ ነውና ይሄንን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ እንግዲህ ባጭሩ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን ሁላችሁ ኡስታዞቻችንም ከያላችሁበት ቦታ ተመራቂ ተማሪዎችም እንደዚሁም ደግሞ የተመራቂ ተማሪዎች ቤተሰቦችም ሌሎች የሀገር ሽማግሌዎችም ወጣቱም እዚህ ግቢ ውስጥና ቦታ ላይ ያለ ሰው ሁሉ ይህንን የምረቃ ፕሮግራም በጋራ ደስታውን ለመካፈልና ተማሪዎቹን ለማስመረቅ የእስልምና ዘሮችን ለመዝራት እንኳን በደህና እዚህ ቦታ መጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ በመጨረሻ አጠር ያለች መልእክት አስተላልፌ እወርዳለሁ ኢንሻአላህ ሰዓቱን አልወስድም ከዚህ በፊት እንዲሁ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ኡስታዞቻችን ወንድሞቻችን ከተለያየ ቦታ ይመጣሉ እንግዲህ ለማንምና ለምንም ብለው ሳይሆን የአላህን ሪሳላ ቅድም ኡስታዝ ሼኽ መሐመድ ዘይ እንዳስተላለፉት ቁም ፈአንዚር ነውና በተጠሩበት ቦታ እድሉ ሲመቻቸው የማይመችበት ሁኔታ አለ ሲመቻቸው አጣባው እየመጡ እያደረሱ ነው ይልመድባችሁ አላህ ያበርታችሁ ላቸዋለሁ እነሱ አማርኛ ብቻ ስለሚችሉ በአማርኛ ለነሱ በተጨማሪ ጎረቤቶቻችን ምሳሌ ከኮምቦልቻ ሩሐማ መስጂድ ወይም ደግሞ ከሐለቀተል ዑለማ ማን ነው ሩሐማ ሼኽ መሐመድ ጁድ እዚህ ቦታ ይገኛሉ እንደዚሁም ደግሞ ሚን ኩልየት ሼኽ
آدم موسى أستاذ الشيخ حسن حميد الديننا أستاذ محمد أول يتايونيال بعد تقالي عند دسي علماء وشم جمر أبرو أستاذ الشيخ يعقوب تالو دي كروك يمتو أستاذ بحرونا الشيخ محمد زين سان جمر مالت ليلو وشم الزيبوتال بروجرام سيجن يمتون ይህ ነገር የእስልምናችንን አንድነት ወንድማማችነት ደማችን አጥንታችን ስጋችን ድንበር ሳይለየን ያ አኺ في الشرق او في المغرب لا تسل لا انا منك انت مني انت مني لا تسل عن عنصري النسبي انه الاسلام امي وابي በዚህ መርህ ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት በምስራቅም ያለ በምዕራብም ያለ ስለናቴም ስላባቴም አጠይቀኝ ባለህበት ቦታ ሆነ እናቴም አባቴም እስልምና ነው የሚል ሁላችንም የእስላም ልጆች ነንና ይህ ነገር እየሰፋ እየበረታ መሄድ አለበት እኛም ወደ እናንተ እንመጣለን እናንተም ወደኛ ትመጣላችሁ ይሄንን የተቀመጠ ድንበር ሰብረን ተቀላቅለን አንድ አካል ነን የሚለው ነገር ማሳየት በጋራ ቁም ፈአንዚርን በተጨባጭ አንድ ሆነን ልንሰራ ይገባናል የሚል መልእክት ነው جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على النبي الذي أرسل مبشرا ونذيرا أما بعد إني أريد أن أقدم لكم تفسير لا إله إلا الله وأركانها وشروطها أولا تفسير لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله أي نفي جميع الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله وإثبات أن الله وحده هو المعبود الحق ثانيا أركان لا إله إلا الله لها ركنان أساسيان لا تصح الكلمة إلا بهما النفي والإثبات تنفي أن يكون هناك أي معبود يستحق العبادة تثبت أن الله وحده هو المستحق للعبادة ثالثا شروط لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي أعظم كلمة في الإسلام ولها 7 شروط يجب أن تتحقق في من يقولها حتى يكون مؤمنا بحق جمعها بعض العلماء في بيت مشهور علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها الشرط الأول العلم أن يعرف معناها وهو لا معبود بحق إلا الله قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
وضدها الاستكبار أو ترك أوامر الله ومعصيته. الشرط الخامس الصدق، أن يقولها بصدق من قلبه لا نفاقا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ويصدق بها قلبه إلا حرمه الله على النار. وضدها الكذب أو النفاق في قولها. الشرط السادس الإخلاص، أن تكون خالصة لله لا يقصد بها رياء أو سمعة. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وضدها الرياء أو الشرك أو قولها لغير الله. الشرط السابع المحبة، أن يحب هذه الكلمة وأهلها ويحب الله ورسوله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وضدها البغض أو كراهية هذه الكلمة ما تدل عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. أما بعد، የዛሬው ምርቃት ከሌሎቹ ምርቃቶች እጅግ ለየት ያለ ሆኖ ይታየኛል። ብዙ ጊዜ ያው በዕልም ላይ ያሉ በስራ ላይ ያሉ ሰዎችን የማስቀጠልና የማነቃቃት ኮርስ ሲሰጥ ነው የምናየው። እንዲሁም ደግሞ ለተሕፊዝ ብለው 1 ዓመት 2 ዓመት በደርስ ላይ ለማሳለፍ ትምህርታቸውን መስዋዕትነት ከፍለው ቁርአን ለማሐፈዝ የተቀመጡት ሰዎች ብቻ ሲመረቁ ነው የምናየው። የዛሬው ምርቃት ግን ከዛ ለየት ያለ ነው። በትምህርት ገበታ ላይ ያሉ ናቸው። ከትምህርት በሚመለሱበት ወቅት የክረምት ሰዓት ላይ ብዙ ስራ መፍታቶችና አልባሌ ቦታዎች ላይ የመዋል የእንዝህላልነት ሁኔታ ሊከሰትባቸው የሚችሉ ተማሪዎችን በዑሉም ሸሪዓ ጊዜያቸውን የመሻገል ትምህርት እየሰጡ ያሉበት፣ ከሚገርመው ሁሉ በላይ ደግሞ 5ኛ ዙር ላይ እያስመረቁ ያሉ መሆናቸውን ነው የምናየው። በትምህርት ቤት ከ1ኛ ደረጃ ከ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና እንዲሁም ከጃሚዓ የሚመለሱትንም ታሳቢ ያደረገ ስልጠና ነው እየተሰጠበት ያለው። እነዚህ ተማሪዎች በዚህ 3 ወር ውስጥ ጠለቅ ያለ ኢስላማዊ ትምህርት ይዘው ከዚህ ተመርቀው ከ12ኛ ተመርቀው ወደ ጃሚዓ በሚሄዱበት ወቅት የኢስላማዊ ዕውቀት ስንቅ ሰንቀው ሂደው የወሎን የነበረውን ማንነት የሚያስመልሱ ናቸው። ባለፉት ቅርብ ዓመታቶች በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ የወሎ ተማሪዎች
የሙስሊም ተማሪዎች አሚሮች ናቸው። እዚህ መሃል ላይ ግን ደብዘዝ ብሎ ነበረ። ለምንድን ነው እነሱ የተማሪዎች አሚር የሚሆኑት? ካሉበት ቦታ በእስላማዊ ስርዓት ተኮትኩተው ስለሚያድጉና እንዲሁም ደግሞ ከዑሉም ሸሪዓ የተወሰነ ግንዛቤ ያላቸው በመሆናቸው ነው። ይሄ ነገር ደብዝዞ ነበረ። ወይም ደግሞ ይሄ ደብዝዞ ሳይሆን ሌሎችም አካባቢዎች ነቅተው በቅተው የጃሚዓ ተማሪዎች አሚሮች ለመሆን የቻሉበት ዘመን ሆኖም ሊሆን ይችላል። ብሎም ግን እዚህ ቦታ ላይ ከአንደኛ ደረጃ ከሁለተኛ ደረጃና እንዲሁም ከዛ በላይ ካሉት ይህን ስልጠና ተሰጥተው በሚሄዱበት ወቅት ፈወቃናቸውን የበላይነታቸውን ጠብቀው አዝሀሩል ሐበሻ የተባለውን ቅጽል ስሟን እውነተኛ ለማድረግ እያዘጋጃችሁ ያላችሁበት ሁኔታ በጣም ግልጽ ሆኖ ይታየኛል። በዚህም በከፍተኛ ደረጃ ተደስቻለሁ። ከዚህም በላይ ኩልየቱ ሼኽ አደም ሙሳ ውጁዷንም አስታውሰው እንዲሁም ለቁም ነገር በቅታለችና የእኛን ተማሪዎች ሸሃዳ በኩልያው ማህተምና በኩልያው ኢዳራ ፊርማ ይሁንልን ብለው ስለጋበዙንም ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። እንዲሁም ቢተዓውን ብለው ጽፈዋል። ቢተዓውን ሲሉ የተጻፈውን ነገር ሳይ እያፈርኩም ነበረ። አሁን ከመፈረሜና አንዳንድ ወቅት ከማመካከሬ ውጪ እንኳን ለነሱ ተርፈን ልናግዛቸው ቀርቶ እኛንም መቻል ያልቻልንበት ሁኔታ ላይ ባለንበት ቢተዓውን ሲሉ ወደፊት አድጎ ማገዝ የሚችል ነው ብለው እየተነበዩልን መሆኑንም እግረ መንገዱን እረዳበታለሁ። በጣም ባደረጉት እና በሰሩት ስራና ለእኛም በሰጡን ትልቅ ክብር ከፍተኛ ምስጋና ልሰጥ እወዳለሁ። ወሹክረን للجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.